محترم حاضرین، یہ بڑی ہی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ کے درمیان جماعت کی وقار اور جماعت کی ایک بہت ہی اہم شخصیت موجود ہے۔ یہ ہم اور آپ سے محبتیں ہی ہیں کہ اتنے دور دراز کا سفر کر کے آتما میں حضرات کے درمیان آج وہ موجود ہیں۔ میری مراد شارجہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خطیب فضیلۃ الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ ہیں۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں آپ آئیں اور اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ شارجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ علماء کرام، محدث سامعین، عزیز طلبہ، حفاظ اور دینی ماں اور بہنوں، غالباً وقت بالکل اختتام کو ہے، وعظ و نصیحت کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، بس تحدیث بالنعمہ جس کو کہتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے ہمارے نبی، آپ اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ اور چرچا ضرور کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر جو فضل و کرم کیا، اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے ضرور ہونا چاہیے۔ اور ایک بڑی عظیم ترین نعمت جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو، ہماری جماعت اہل حدیث کو نوازا ہے، اسی کی طرف تھوڑا سا ہم اشارہ کرتے ہیں، چونکہ ہمارے بعد ہمارے امیر محترم بھی ہیں اور 10 ہی بجے تک میرے خیال سے ٹائم بھی ہے۔ محترم سامعین، آپ حضرات جانتے ہیں کہ تقریباً 1221 ہجری کا موقع تھا، یا میلادی حساب سے 1816 اور 17 کے بیچ کا زمانہ تھا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، پہلا رمضان کا پہلا خطبہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے توحید و سنت اور شرک و بدعات کی متعلق رمضان کا پہلا خطبہ دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر دیا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ میں صدیوں کے بعد پہلی تاریخ تھی جہاں ہندوستان کے باشندوں نے اس عالم سے شرک و بدعات کے خلاف کوئی بات سنی۔ پہلا جمعہ رمضان کا تھا، اس کے بعد سے مخالفتیں شروع ہوئی، حق اور باطل کی لڑائی شروع ہوئی، اور الحمدللہ یہ جماعت ترقی کرتی گئی۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک بخشی ہے کہ جتنا ہی دبایا جاتا ہے اتنا ہی ابھرتا جاتا ہے۔ توحید و سنت کو دہلی کے سارے مسلمانوں نے مل کر کے مٹانا چاہا، اور پھر اس وقت کے بادشاہ کے سامنے لال قلعہ میں کیس دائر کیا گیا۔ الحمدللہ کیس میں بھی توحید و سنت کو غلبہ حاصل ہوا، اور بادشاہ نے کھلی اجازت دے دی شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھیوں کو توحید و سنت کی دعوت دینے کی۔ پھر ابھی چند ہی سال گزرے ہوئے تھے کہ اللہ رب العالمین نے تقریباً 1828 اور 29 عیسوی کو اللہ رب العالمین نے انہی کے شاگردوں میں سے، اور شاگرد باقاعدہ نہیں بلکہ ان کے مجلسوں میں شامل ہونے والے شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا کہ کھلے عام کتاب و سنت کی دعوت اب درس کی شکل میں دینے لگے، اور ایسا درس دیا انہوں نے، کہا جاتا ہے کم سے کم دہلی میں بیٹھ کر کے، اتنی بڑی مسجد نہیں بلکہ اس کی آدھا اتنی ہی چھوٹی مسجد تھی، جہاں بیٹھ کر کے انہوں نے ایسا
اخلاص کے ساتھ درس دیا کہ کہتے ہیں کہ 80 لاکھ لوگ ہندوستان میں اہل حدیث بنے. دعا کرو آج یہ اخلاص ہم کو بھی نصیب ہو جائے. شاید بامبے صرف ایک مرتبہ آئے حج میں جب جا رہے تھے اور بامبے میں ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور مدن پورہ بھنڈی بازار کے گنڈوں نے ان کا پیچھا کیا، لیکن اللہ رب العالمین انہیں صحیح سالم مکے تک پہنچایا اور حج کر کے دوبارہ آئے. اور انہوں نے تقریباً 80 لاکھ، کوئی معمولی تعداد نہیں تھی، اتنے اہل حدیث ہندوستان میں عام ہو گئے. ہمارے بڑے بڑے علماء مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری، جن کو ملک عبدالعزیز نے 1926 میں حرم مکی کے اندر حدیث کے لیے دعوت دیا کہ آپ ایک دنیا کے اندر ایک اہل حدیث عالم ہندوستان کے اندر ہے جو محدثانہ انداز سے حرم میں صرف ایک ہی شخص ہے وہ جو حدیث کا درس دینے کا مستحق ہے. ایسے الحمدللہ سینکڑوں علماء پیدا ہوئے اور انہی کے آخری شاگرد مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی الحمدللہ 1953 کے اندر جب حج کے لیے گئے تو یہ پہلا غیر عربی انسان عالم ہے جس کو حکومت نے اس وقت مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ دینے کا موقع عطا کیا. بنارسی یہ بہت بڑی نعمت تھی. کتاب و سنت کی دعوت، کتاب و سنت کا پڑھنا اور پڑھانا اور کیا مسلک اہل حدیث کی ترویج، یہ طویل داستان. لیکن جگہ جگہ ہمارے مدارس اور دارالحدیث کا نام کا ایک بڑا عظیم الشان مدرسہ آپ کے خود بامبے کے اندر چلا کرتا تھا، جس کے مدرس مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمت اللہ علیہ تھے. اور دور دراز خصوصاً گجرات سے لوگ چل کر کے بہت ہی زیادہ علم حدیث اور مسلک حدیث، مسلک اہل حدیث کو سیکھنے کے لیے بامبے کا رخ کیا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کی خدمات کو قبول فرمائے. لیکن ایک بڑی کمی رہ گئی تھی اور کمی کی وجہ یہ ہے کتاب و سنت کی دعوت دینے میں ہندوستانی قوم نے ہمارے علماء کو ایسے مسائل میں الجھا لیا کہ ان کے جواب دینے سے فرصت ہی نہ رہی. ایک چیز تھی جس کی طرف جماعت اہل حدیث کی توجہ نہیں ہو سکی تھی، وہ ہے قرات، تجوید اور تحفیظ القرآن. دار الحدیث، دار التفسیر، بہت سارے مدرسے تھے، لیکن اتنے بڑے ہندوستان متحدہ ہند کے اندر نہ تو کوئی اہل حدیثوں کا مستقل تجوید کا اور تحفیظ کا ادارہ تھا، نہ کوئی مدرس تھے. گنے چنے کہیں 2-4 آدمی تھے جو اہل حدیثوں میں کہا جائے بھائی بڑا اچھا قرآن پڑھا کرتا تھا. بڑی کمی تھی. لیکن الحمدللہ اب کتنی کمی تھی اس سے اندازہ لگائیں، اور قرآن سے کتنے زیادہ ہم لوگ ناواقف تھے. دارالحدیث رحمانیہ جو 1921 میں قائم ہوا اور 47 میں ختم ہوا، آج وہ سرکاری اسکول میں تبدیل ہو گیا تقسیم پر. جو خسارہ اہل حدیث کو ہوا اس میں یہ بھی تھا. لیکن دارالحدیث رحمانیہ جو دہلی دنیا کے اندر سب سے بڑی اہل حدیث یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھی، وہاں کے ایک فارغ ہمارے ساتھ جلسے میں آئے. ہم سے پہلے ان کی تقریر تھی اور کم سے کم 70 سال کے تھے. قرآن پڑھنے لگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسما. اب کوئی قرآن پاک میں ایسی صورت تو نہیں تھی. بڑی حیرت ہم کو. ہمارے والد محترم بھی تھے. میں نے پوچھا ان کے بعد، میں طالب علم تھا 3ری یا 4تھی جماعت کا، اور ان کے بعد میری تقریر تھی. اب
घंटों सोचता मैं तासा माँ है क्या। बात असल ये थी सूरह कसस को की तिलावत करेगा मूसा और हारून का किस्सा। कुरान में तो शीन और मीम दिल्ली रहमानिया का ज़हीन तरीन आलिम, सब कुछ सीखा, मंतिक फलसफा भी पढ़ा, लेकिन तहफीजुल कुरान न होने के बिना पर यह बड़ी कमी थी। तजवीद और तहफीज से इतना लाबलद और अंदाजा लगता है शायद उस्ताद भी वैसे ही रहा होगा, जिससे कुरान सीखा था वो भी वही रहा होगा, तासा बावाना। बड़ी हैरत, अंदाजा लगाई। अभी पिछले दिनों तकरीबन चंद साल कबल राजस्थान के एक साथी आए हमारे पास, छुट्टी गुजार करके। मैंने कहा इमाम साहब खैरियत से हैं? कहा हमने उस साले को निकाल दिया। मैंने भगा दिया उसको इमामत से। मैंने कहा क्या हुआ? कहा हरामी कुरान गलत पढ़ता था। अब जरा सोच ले, अपने मसलक के अहले हदीस के लिए जान देने के लिए तैयार, लेकिन हमारी कमियां, और कसरत नहीं कमी थी। हमने कहा बहुत सारे मसाइल में हमको उलझा दिया गया था, हमको मौका ही नहीं मिला। हमारे असला हरामी को निकाल दिया। मैंने कहा क्यों? कहा उसको सूरतुल फातिहा पढ़नी नहीं आती। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मैं तो नमाज पढ़ा, ये राजस्थान लादनू को वाक़या, मैं उसके पीछे नमाज पढ़ा, ना हमें हरामी नजर आया ना जाहिल नजर आया। क्या गलती थी? कहा वो कहता है गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन, पढ़ता है हरामी। मैंने कहा फिर क्या है? कहा गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाह अकबर। ये मेरे साथ जो गुजरा हुआ है, यानी जब तक चुगू उस इलाके में जाल जा वाद वा सबका तलफ़ुज़ क्या है? जी। हमारा नाम जफर है तो हम तो जफर लेगा तो कोई नहीं पहचान, जफर को सब पहचानते, हाँ सब पहचानेंगे। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा जरा देखो, इस कदर नादानी और कमी थी हमारी जमात में कि वलद्दालीन पढ़ने वाला गलत पढ़ना है, और लुकमा देने वाला मस्जिद का मुतवल्ली जिसको हरामी कह के निकाल रहा है, वो कहता है मैं सही पढ़ता हूं। क्यों? गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाह अकबर। ये बहुत बड़ी खामी थी हमारे यहां। इसीलिए अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारे वालिद मरहूम को, उन्होंने हम लोगों को इस लाइन पर डाला। तो कहते हैं सिर्फ मैं किसी आलिम की अच्छी तकरीर सुनता तो कहते अल्लाह ताला मुझे बेटा देगा तो मैं ऐसा आलिम बनाऊंगा। बेटा हुआ, बड़े भाई को आलिम बनाया। किसी मस्जिद में गए, किसी इमाम को सुना अच्छी किरात कर रहा है, तो वालिद साहब कहते मेरे दिल में आता अल्लाह बेटा देगा तो उसको हम कारी बनाएंगे। तो हमारे बड़े भाई कारी नजमुल हसन, जिसमें सबके पहचान के होंगे, प्राइमरी पास किया, वालिद साहब ने उनको ले जा करके हनफी मदरसे में हिफ्ज़ के लिए डाला। कम से कम हमारी जमात में हाफिज हो। अब किरात का शौक हुआ। पूरे मऊनाद भंजन में जितने इदारे थे, किसी एक इदारे में तजवीद का माकूल इंतजाम नहीं, तो हनफी इदारे में जा जा करके उन्होंने किरात सबा और अशरा के कारी बने। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और उनसे मजीद उम्मत को फायदा पहुंचाए, जो उनको जो अल्लाह ने फन तजवीद और फन किरात दिया। मेरे भाइयों, हमें एक बात याद आई। इसी शहर बॉम्बे का इस वक्त मजलिस में आलिम नहीं है। ये बातें इसलिए बता दे रहे हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र हम अदा करें। बस बहुत जल्दी हम खत्म करते हैं, बहुत जल्दी। एक बेहतरीन आलिम आपके यहाँ का मदनी आलिम हमारे यहाँ शारजा में आए, तो हमारे बेटे की तरावी पढ़ाने की कैसेट लगी हुई थी। हमारे गाड़ी में बैठे, हम गाड़ी चला रहे थे, रमजान का महीना था, किसी ने बटन दबा दिया,
किरात आई तो मौलाना साहब इसी महानगरी के मौलाना साहब पूछते हैं ये किसकी किरात है? मैंने कहा कि हमारे बेटे की किरात है। कहा अहले हदीसों में ऐसा कारी? मैंने कहा क्यों? तो बड़ा अजीब सा वाकया बयान किया जो सुनने के लायक है। कहते मैंने अपने कानों से सुना, एक बरेलवी आलिम तकरीर कर रहा है, अहले हदीस और वहाबी मौलवी जब तकरीर करने के लिए खड़े होते हैं, हदीस पर हदीस सुनाने लगते हैं, तो दिल चाहता है कि कब्र के बजाय अहले हदीस आलिम का मुंह चूम ले। क्यों? अहले हदीस आलिम की जबान से प्यारे महबूब नबी की सुन्नत और हदीस पढ़ी जाती है। लेकिन जब अहले हदीस आलिम कुरान पढ़ने लगता है तो तबीयत चाहती उसके मुंह पर थूक दे। जो जितना कबाड़ा ये कर देता है कुरान की दुनिया में कोई नहीं करता। ये बहुत बड़ी कमी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चंद सालों से हमारी जमात के लोगों को अल्लाह ने बड़ी सूझबूझ दी, और उस वक्त 1817 से जो एक खामी रह गई थी तहफीज और तजवीद की, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान की जमात अहले हदीस के अफराद ने इतनी कोशिशें की कि अब शायद कोई गांव कोई शहर ऐसा नहीं है जहां अहले हदीस मदरसे तहफीजुल कुरान के और तजवीद के गार्डन कायम ना हो चुके हों। अब इंशाअल्लाह वो बरेलवी मौलवी जिसने कहा था कि वहाबी हदीस पढ़ता है तो दिल चाहता है मुंह चूम ले, और जब कुरान पढ़ता है तो दिल चाहता है मुंह पर थूक दे। अब इंशाअल्लाह वो सुनेगा, कहेगा जब दिल चाहता है कि अहले हदीस का मुंह 2 मरतबा चूमे, एक मरतबा हदीस की वजह से और दूसरी मरतबा कुरान की वजह से। हम आप हजरात से अपील करेंगे, ये हमारे यहां जो तहफीज का और तजवीद का सिलसिला है, इसको बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करें, और तहफीज के साथ साथ तजवीद पर भी खास तवज्जो करें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो मज़हब अता किया है वो किसी का मोहताज ना रह जाए। अशरा तक अगर किरात सीखना चाहे तो हमारे शहर में 2-4 कुर्रा ऐसे हों, हमारे मदारिस मराकिद सेंटरों में, कि दुनिया का जो इंसान भी 1 किरात, 7 किरात, 10 किरात या बाद 14 किरात अगर सीखना चाहे तो हमें कहीं गैर आलिम को ढूंढने की नौबत ना आए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और इस पर हम अपने भाई मौलाना जलालुद्दीन फैदी और इस मस्जिद के जिम्मेदार और मदरसा रहमानिया के मुंतज़मीन को मुबारकबादी पेश करते हैं। ये मेरा ख्याल है हर साल ही आते जाते रहते हैं इस सालाना प्रोग्राम में। आज बच्चों की किरात सुनने के बाद हमने सोचा आप लोगों को एक याददानी कराए कि सदियों से कमी हमारे यहाँ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस जमाने में वो कमी भी पूरी हो गई, और आइंदा इंशाअल्लाह इस चीज को हम मजीद तरक्की देने की कोशिश करेंगे। और अगर इसी तहफीज के साथ तजवीज के साथ आलिम का भी कोर्स रखें तो ये तो कहा जाए नूरुन अला नूर। इन बच्चों ने जो आज पढ़ा है, हिफ्ज़ किया है, यहां से निकलेंगे तो उसकी तफसीर, उसका माना भी दूसरों तक वो पहुंचा सकेंगे। अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों को जो हिफ्ज़ किया, अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ की जो फजीलत मुकर्रर के उसका मुस्तहिक बनाए, और इनके माँ बाप को भी उसका मुस्तहिक बनाए। हदीस के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस अबू यारा वगैरह नकल किया, अल्लाह मालवानी सिलसिलतुल अहादीस अस्सहिहा में नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हश्र के मैदान में एक इंसान बड़ा परेशान हाल घोड़ा, एक इंसान उसको ढूंढता हुआ इधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है, यहां गया, चारों तरफ से भागते, मालूम पड़ता है जैसे किसी औरत का बच्चा गायब हो जाए
तो माँ बेचारी इधर उधर चारों तरफ भागती है, ऐसे ही परेशान वो भाग रहा है। अचानक एक जगह एक आदमी मिला, आकर उसको पकड़ लिया, कहता है अतारिफुनी, हमें पहचानते हो? कहा ला, मैं नहीं पहचानता, मैं इस हश्र के मैदान में सयौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी, सारे लोग जुदा हैं, हम परेशान हाल है, तू कौन आ गया? कहा मैं तेरा कुरान जो पढ़ता था, मैं तेरा हिफ्ज हूं, मैं तेरी तफसीर हूं, और मैं अल्लाह की किताब जिसको तू पढ़ता सीखता था वो हूं। कहा अच्छा, उसको लिया। कहा बस घबराओ नहीं, दुनिया में तूने मुझे पढ़ा था, मुझे अपनाया था, और आज जब तक जन्नत में दाखिल ना कर दे हम तुझे लावारिस नहीं छोड़ेंगे। दुआ करो अल्लाह ताला ऐसे ही सब के लिए कुरान बना दे। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, लाया गया उसको अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह कुरान लाया, अल्लाह ये वो बंदा है, असहरतो लैलहु व अदमअतो नहारहु, हमने कितने भूख इसको दिलाया और कितना रात जगाया, हमें याद करने में न सोता था ना खाता था। अल्लाह ताला फरमाएंगे फरिश्ते इसको रखो, जरा इसके माँ बाप को ढूंढ करके लाओ। मेरे भाई ऐसा नहीं कि इन्हीं के फजीलत है, इनके माँ बाप को ढूंढ करके लाओ। फरिश्ते गए, माँ बाप को ढूंढ करके लाए और दोनों को दो तरफ खड़ा किया गया। पहचानते हो मेरा ये बेटा है, मैं इसको खिलाई हूं, मैंने इसको दूध पिलाया, मैं इसको अपने पेट में रखा, बाप कहते हैं मैं कंधे पर घुमाया और फिर इसको मैंने हाफिज बनाया। ऐसी सारी चीजें हुई। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं लाओ खूब आलीशान ताज हुल्ला जोड़ा, और एक जोड़ा बा को दो और एक बाप को दो। नबी अलैहिस्सलाम ने साथ फरमाते हैं जब जोड़े माँ बाप को ला के दिए गए तो माँ बाप कहते हैं ला, हमने नमाज का सवाब पाया, रोजे का पाया, सब कुछ पाया, लेकिन इतना बड़ा अजर सवाब नहीं पे मैंने क्या अमल किया जिसकी बिना पर ये नेमत हमें मिल रही है, इतना बड़ा अजर सवाब। अल्लाह फरमाएंगे बेताली के ये इसलिए मिला है तुमने अपने औलाद को कुरान की तालीम दी थी, तो माँ बाप भी अजर सवाब के मुस्तहिक हैं, और उसके बाद बेटे को तो अल्लाह ताला बहुत कुछ देगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और ज्यादा से ज्यादा तहफीजुल कुरान और तजवीद पर हमें तवज्जो देने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।